गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते रोलिङ राइज एन्ड साइनको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म ज्ञानराज पन्थी एज अ प्रोग्राम होस्ट आज एउटा नयाँ टपिकमा छलफल गर्न उपस्थित भएको छु। एज यु नो, रोलिङ राइज एन्ड साइनले 6वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छलफल र जानकारी दिने गर्छ र यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित न्यू आइडियाज, ट्रेन्ड, इस्युज, च्यालेन्जेस, अपर्च्युनिटी जस्ता कुराहरू समेट्ने प्रयास गर्छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको व्यक्तिगत र संस्थागत रूपलाई राइज एन्ड साइन गर्न मद्दत गर्ने हो। आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा एकजना सिनियर एचआर प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ। उहाँ एमबिएमा एचआर स्पेसलाइजेसन गर्नुभएको छ र उहाँको पिपल अपरेसन म्यानेज गर्नुभएको लगभग 20 वर्षभन्दा लामो एउटा यात्रा उहाँले अनुभव बटुल्नु भएको छ र उहाँले एचआर प्र्याक्टिस गर्नलाई, इम्प्रुभ गर्नलाई गभर्मेन्ट, आइएनजिओ, कन्सल्टिङ फर्म, प्राइभेट सेक्टरमा पनि आफ्नो अनुभव बटुल्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर शलभ रिजाल। सो लेट्स वेलकम हिम टु द शो। Welcome to the show, Shalav sir. How are you? I'm perfectly fine, Gyanji. Thank you so much. Okay, sir, definitely. As we'll be talking more on HR policies and procedures, and हाम्रो प्रोग्रामले चाहिँ भनौँ न तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वलाई बोलाएर चाहिँ we pick a topic in which we discuss more. र आजको टपिक मोर अफ एचआर पोलिसीज हुँदाखेरि चाहिँ you already get the background कि how it's going to be, our discussion would be. So अब if I have to talk, कुनै पनि HR policies अथवा procedures are there in a company as a formal rules and guideline for the organization and for its people to work on. So as an HR professional, अब you been a very senior professional as well. यो सेक्टरमा धेरै वर्षको एउटा अनुभव पनि बटुलिसक्नु भएको छ। सो तपाईको विचारमा चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सलाई पनि अलिकति, किनभने हेर्दाखेरि पोलिसीज र प्रोसिड्युर उस्तै सुनिन्छ, एउटै जस्तो पनि देखिन्छ, हैन? What is the difference in this, HR policies भने के हो र HR procedures भने के हो, how it guides, हैन, र यसको इन्टररिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अलिकति ब्रिफ गरिदिनु न सरले। Thank you so much, Gyanji. Firstly, I'd like to thank for your invitation. Thank you, sir. And also for providing a forum for actual practitioners to provide some insights based on their experience. So in that sense, I'm not an expert but a practitioner. I've been doing HR business in Nepal for the last 21 years. So my answers are more based on practice. So definitely. All right. Practice-based, Gyanji, I think HR professionals first need to realize the basic distinction between a HR policy or a policy as such and practice. Policy भनेको चाहिँ strategic direction, what you want to achieve भन्ने जस्तो बुझिन्छ हैन। So and that is where the core problem of most of the HR professionals that I've met lies, because they do not understand exactly what is required from HR. So HR ले के गर्ने त, HR ले strategy लाई support गर्नलाई के deliver गर्ने त, where do you want to go from HR practice in an organization भन्ने सोचाइ चाहिँ नि HR policy ले capture गर्छ. So in that sense, HR policy is not a HR business but a leadership business. So head of the organization ले needs to set, मलाई चाहिँ नि भनौँ न, this is my market. For example, if you're looking at Daraz को young, vibrant market छ, अनि मेरो HR policy यस्तो हुनु पर्यो कि मेरो कस्टमर young, vibrant customers छ भने मेरो HR policy चाहिँ young, vibrant मार्केटमा बसिरहेको मान्छेलाई ओहो कस्तो खतरा संस्था रहेछ, म यसैमा काम गर्न जान्छु भन्ने जस्तो खालको दिमागमा राख्नु पर्यो। र त्यो कर्मचारीले काम गर्दाखेरि पनि what a nice young, vibrant organization this is भन्ने त्यो सिस्टम्सहरु बनाउनु पर्यो। र लास्टमा चाहिँ नि छोडेर गइसकेपछि पनि मेरो चाहिँ नि साथीभाइलाई oh this was such a nice organization, I recommend ABC person, my own very close friends, not my enemies but my close friends, to work in this organization भन्ने जस्तो खालको वातावरण सृजना गर्ने चाहिँ नि HR policyले गर्ने भयो। So policy sets a direction and that direction is set by the head of the organization and it marries with the organizational strategy, हैन? त्यो चाहिँ HR policy भयो। अब policy लाई roll out गर्ने माध्यम बनाउन vehicle चाहिँ नि त्यसको
त्यसलाई रोल आउट गर्ने भेहिकल चाहिँ नि तपाईले अब त्यसलाई म्यानुअल भन्नुहोस् प्र्याक्टिस भन्नुहोस् एसओपी भन्नुहोस् या जे भन्नुहोस् जे भने पनि त्यसलाई एउटा सर्टेन इम्प्लिमेन्टेसनको इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउने इन लाइन विथ द स्ट्राटेजी इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउने चाहिँ द्याट इज अ एचआर बिजनेस द्याट म्यारिज इज अल्सो डिफिकल्ट एट टाइम्स त्यो हामीले चाहिँ सोच्छौँ होइन जब प्रोफाइल बनाउनुपर्छ नि जब स्पेसिफिकेसन खोइ जब यो खोइ भनेर अलिकति जार्गनिस्टिक एटिट्युडले जान्छौँ तर कोर एसेन्स चाहिँ नि मलाई यस्तो खालको मान्छे राख्नुपर्छ र यो मान्छेले राम्रोसँग खुला दिलले चाहिँ नि फुल एफर्ट लगाएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ त हुन्छ नि 9 बजे आइस कि आएनस् भनेर कारवाही गर्छु भनेर चिठी काट्ने या 7 दिनको सूचना दिएर ल तिमीलाई कारवाही किन नगर्ने भनेर चाहिँ जानकारी देऊ भन्ने जस्तो रोल र प्युनिटिभ र अलि डिसिप्लिनरी रोलबाट हाउ डु आई क्रिएट एन इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट सो इफ माई बिजनेस इज फर इक्जाम्पल इफ माई बिजनेस इज भनौँ न outsource teleservice. I am required to deliver that service. It doesn't matter where I deliver it from. So in that sense, I don't care whether you come to office or not. I don't care whether you come at 9 o'clock or not. But you have to get these many results. भनेर त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसहरू बनाउनु पर्यो त्यस्तो खालको पोलिसिजहरू बनाउनु पर्यो त्यस्तो स्ट्राटेजिजहरू बनाउनु पर्यो होइन मेरो अर्कै खालको बिजनेस छ विच रिक्वायर्स भनौँ न अ फिजिकल प्रेजेन्स एट अफिस भयो भने मैले त्यही अनुसार आफ्नो प्र्याक्टिस बनाउनु पर्यो सो वाट इज द कोर बिजनेस भन्ने स्ट्राटेजीले डिफाइन गर्छ र पोलिसी प्र्याक्टिस म्यानुअल्सहरूले चाहिँ एक्ज्याक्टली हाउ इट इज डन भनेर डिफाइन गर्छ बोथ आर रिक्वायर्ड एउटा डोमेन चाहिँ लिडरसिपको डोमेन हो एउटा डोमेन चाहिँ नि एचआर प्र्याक्टिसनरको डोमेन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ राइट आई थिङ्क हजुरले राम्रो तरिकाले बुझाइदिनु भयो इट्स बिकम मोर क्लियर अन वाट दिस डिस्टिङ भनौँ न प्रोसिडर पोलिसिज हाउ इट वर्क भन्ने कुरा सो एज यु लाइक हजुरले भने जस्तै आई थिङ्क when it comes to strategic level बाट नै this is how we are going to move ahead with our organization goal and objectives भन्दै आउँदाखेरि the HR is on the side र उहाँले चाहिँ he or she will be making that strategy into more of policy level देखि नै अगाडि बढाउने आउँछ when it comes to like policy मा भनौँ न एउटा यसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि there are a lot of things हैन अब त्यहाँ policy पनि कस्तो खालको बनाउने lot of policies are there हैन डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्स छ हैन अब त्यसको पनि कुन चाहिँ अर्गनाइजेसन फिट हुन्छ हुँदैन र हामीले चाहिँ किनभने अब हेर्ने हो भने प्र्याक्टिसेसमा हरेक पोलिसी अर्गनाइजेसन चाहिन्छ भन्ने हुन्छ हैन तर रियल्ली त्यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजिक लेभलदेखि नै डिटरमाइन गर्ने कुरा हो र एज यु सेड डेफिनेटली एज अ लिडरसिप पार्टमा प्लस एचआर पोलिसीको पार्टमा चाहिँ इट प्लेज अ रोल हैन सो हजुरले इफ यु हेभ टु आइडियलाइज हैन त्यो जुन भनौँ न कुनै अर्गनाइजेसनले चाहिँ मेरो इम्प्लोइको लागि अथवा मेरो अर्गनाइजेसनले कुन कुन पोलिसी चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्छ कुन चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त्यो एचआर प्र्याक्टिसनरले चाहिँ एउटा पार्टमा त्यो छ र अर्को भनेको चाहिँ जुन हामी इम्प्लोइ ह्यान्डबुक भन्छौँ अथवा इम्प्लोइ म्यानुअल भनौँ न त्यो पार्टमा पनि के कुराहरू राख्नै पर्छ अथवा के कुरा चाहिँ त्यसमा नहुँदा पनि फरक पर्दैन अलिकति यसमा इनलाइट गरिदिनु न सर मेरो सोचाइ चाहिँ अलि अरू एचआर प्र्याक्टिसनर भन्दा फरक हुनसक्छ होइन तर यो मेरो विश्वास एकदम बलियो विश्वास हो यही विश्वासमा चलिरहेको छु म 21 वर्षदेखि फर्स्ट थिङ चाहिँ नि एचआर प्र्याक्टिसनरले मेरो संस्थाको बिजनेस के हो मेरो संस्थाले के अफर गर्न खोजिरहेछ भन्ने क्ल्यारिटी र त्यसको इनडेप्थ नलेज हुनुपर्छ विच मार्केट आइएम सर्भिङ वाट एम आई अफरिङ हैन त्यो अफर र मार्केटलाई क्याप्चर गर्नलाई मेरो कस्तो खालको संस्था छ भनेर ध्यान दिनु पर्यो सो फर्स्टली त्यो रिसर्च गरेर you have to understand that in HR business throughout the world there is no perfect solution. It's not like a doctor's prescription. Our professionalism is not at that level in which there are standards that we need to meet, and if we meet 21 standards we will deliver a result. It is more of an art. So you need to do a lot of research, and this art is also, HR business is also emerging. So there's a lot of growth, there's a lot of new thoughts. You need to be abreast of the new thoughts.
You need to be abreast of the organization, what it tries to deliver. यो दुईटा कुरा नै मिसिङ जस्तो लाग्छ in many practitioners. First thing, हैन, त्यो ध्यान दिनु पर्यो. दोस्रो कुरा, what type of organization I am. If you look at international organizations, जस्तो INGO, bilaterals जस्तो policy, ओहो यस्तो policy म पनि लगाउँछु भनेर, if you're running a business, you will fail. Right. If you are in a government organization and want to do a more private sector type of policies, you will fail. So what kind of outfit I am, what kind of organization legally I am, and what are the requirements भन्ने पनि एउटा awareness is quite critical. Right. Third thing is my size of business. So size of business मा मेरो भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि 50 जना भन्दा कम कर्मचारीहरू छन् भने you actually do not need any policy, any practice whatsoever, because the leadership has, or the head of the organization has a direct access to everybody on a day-to-day basis. हुन्छ नि त्यो proximity 50 भन्दा माथि भयो भने from the caveman time 50 भन्दा 100 सम्म हुँदाखेरि पनि you do not need a set kind of system, structures, procedures. You need 50 देखि 100 देखि चाहिँ 100 सम्म चाहिँ नि you need some set of written strategies, किनभने त्यो disseminate गर्नलाई गाह्रो हुन्छ एकजनालाई. 100 जना भन्दा माथि भएपछि चाहिँ नि then you need certain processes to maintain consistency. The head of the organization will not be able to maintain consistency, would need to rely on others to maintain that consistency. Then comes the managers. अब यो managers-लाई empower गर्नलाई एउटा certain यो चाहिने सबैजनाले गर्नुपर्छ. These are certain set principles and set practices you need to abide by. Rest is your business भन्ने जस्तो खालको एउटा certain policies-हरु हुनुपर्छ. So if you're 150 plus or 100 plus employees, then you need a set of rules. So the size of the organization, the type of organization, the business that you're in, and the market that you serve. Market that you serve like closely resonate गर्ने जस्तो workforce हुनु पर्यो हुन्छ नि. अब बुढा रिटायर मान्छे राखेको छ, तपाईको मार्केट चाहिँ नि एकदम young 16 to 25 छ भनेदेखि त्यो मार्केटलाई रेस्पोन्डै गर्न सक्दैन. So you need to define your workforce in close proximity with the customer profile that you have, and the kind of triggers that you would implement in the HR practice. Definitely, as you said, I think किनभने मैले यो क्वेशन उठाएको भने more of the HR practitionerलाई चाहिँ young जो अब भर्खरै यही सेक्टरमा लागिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ more of confusion चाहिँ देख्छु के म पनि, किनभने most of HR colleaguesहरूले चाहिँ is this necessary for our organization भन्ने कुरा त्यो clarity नै आएको हुँदैन, as you said, because उनीहरू भर्खरै बिजनेसमा छिर्या हुन्छ, म्यानेजमेन्टले भन्छ ल एउटा एचआर पोलिसी बनाइदियो भन्छ, त्यसको आधार के, त्यो बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा त त्यो स्ट्र्याटेजिक लेभलबाट नै आउने कुरा हो. तर हाम्रोमा चाहिँ मोर अफ एचआरले भन्दा पनि एउटा म्यानेजर, एउटा सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमबाट नै त्यो इम्पोज भएको देखिन्छ र कति ठाउँमा एज यु सेड फेल पनि भएको छ, जहाँ चाहिँ त्यो रिक्वायर्ड पनि हुँदैन, कति ठाउँमा त्यो रिक्वायर्ड पनि हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ. र आई थिङ्क मोर अफ अब यो प्र्याक्टिस रिसर्चले नै देखाउँदै जाने र उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने कुरा हो. र वाट आई फिल इज हाम्रो नेप्लिज मार्केटमा चाहिँ वेन इट कम्स टु पोलिसिज अथवा प्रोसिडर भन्ने बित्तिकै एउटा रिजिडनेस देखिन्छ होइन, यो गर्नै पर्छ र होइन, आर वी निड टु अबाइड विथ दिस थिङ्स भन्ने पनि आउँछ, एउटा त्यो अगेन्स्टमा जाने पार्टहरू पनि छ. when it comes to you as an practitioner हैन, हजुरले आफ्नो करियरमा पनि you been in a very organization हैन, त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ how you disseminate this part of policies to the employees, okay? Because that is एउटा communication gap भयो. You have a policy in document हैन, when it doesn't come in the floor it doesn't make any impact at all हैन, त्यो impactful नै देखिदैन, and they even don't know हैन, किन प्रोसिडर भन्ने कुरा चाहिँ this is how we work नै हो नि. हामी यो हाम्रो कस्टमर बेस हो, हामीले यसलाई ट्रेन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि केले गाइड गर्छ भने दिज आर द थिङ्स द्याट वी निड टु फलो, र यसरी हामी गयो भने चाहिँ वी विल अचिभ दिस गोल भन्ने आउँछ. र त्यो पार्टमा आई थिङ्क मोर अफ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ त्यो पार्ट एकदमै ल्याक छ. दे हेभ अ पोलिसी इन प्लेस, आई थिङ्क वेबसाइटमा छ होला, तर त्यो न इम्प्लोयरले किनभने त्यो लङ पेजको पोलिसिज पढ्न पनि भ्याउँदैन पहिलो कुरा, इभन त्यो बानी नै बसेको छैन होइन, र पढ्दा पनि पर्दैन. सो वाट वुड बी द बेस्ट प्र्याक्टिस के एउटा एचआर प्रोफेसनलले हाउ दोज पोलिसी क्यान बी कम्युनिकेट टु इट्स भनौँ न इट्स पिपल अथवा इट्स इम्प्लोइजलाई चाहिँ कसरी गर्दाखेरि इट वुड मोर इफेक्टिभ फ्रम योर पार्ट अफ एक्सपिरियन्स भनिदिनुहोस् न. ओके,
यो मेरो एक्सपिरियन्स भन्नुभन्दा अगाडि म एउटा एनेक्डोटल एक्जाम्पल दिन्छु है एउटा इफ यू लुक एट older businessmen who have been successful in Nepal उनीहरूले को HR practice म जहिले पनि त्यहाँबाट सिक्ने प्रयास गर्छु हैन अलिकति senior businessmen who are working and successful in Nepal उनीहरूले they have treated everybody all their employees as family members हुन्छ नि ए तिम्रो बाबुलाई ठीक छ छोराछोरीलाई ठीक छ के अप्ठ्यारो पर्यो भने भन है भनेर चाहिँ उसले डाइरेक्ट एक्सेस गर्छ उसले चाहिँ एउटा कुशन आई एम योर कुशन इन टर्म्स अफ क्राइसिस आई एम देयर फर यु भन्ने स्ट्याब्लिस गर्छ अनि त्यो स्ट्याब्लिस गरेपछि चाहिँ उसले लोयल्टी कमाउँछ अनि लोयल्टी पछि स्किल सेट्सहरू ग्रेजुअली बिल्ड गरेर लाग्छ सो द्याट इज द मार्केट द्याट वी आर कमिङ फ्रम सो त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ नि डाइरेक्टली इम्प्लोइजलाई रेजोनेट गर्ने एउटा माध्यम हो अब एचआर प्रोफेसनललाई मेजर प्रब्लम त्यही हो पोलिसी बन्छ स्ट्राटेजी बन्छ एउटा थरी हुन्छ दिमाग हाकिमको दिमागमा एउटा थरीको दिमाग खेलिरहेको हुन्छ अनि पोलिसी बनाउने चाहिँ एचआर प्र्याक्टिसनर हुन्छ उसले रिजिड ल यो हुनुपर्छ भनेर कहाँबाट कपी पेस्ट गरेर हाले हुन्छ अनि एक्चुअल प्र्याक्टिसमा चाहिँ भएकै हुँदैन किनभने त्यो दुईटा म्यारिजै हुँदैन सो यु हेभ टु लुक एट द करेन्ट प्र्याक्टिस द फङ्सनल एलिमेन्ट अफ द करेन्ट प्र्याक्टिस एन्ड डिसफङ्सनल एलिमेन्ट्स एन्ड इफ देयर समथिङ द्याट इज डिसफङ्सनल देन you need to establish a policy or a protocol that reduces that dysfunctional element. HR practitioner गर्ने मैले गर्ने पनि त्यही नै हो that you look at an organization oh this is not working है भन्ने जस्तो खालको भयो then you buy in from leadership saying that maybe if we do this we will be able to correct this leading to business success leading to implementation of our organizational strategy भनेर सोच्नु पर्यो अनि त्यो रोल आउट गर्नलाई चाहिँ त्यो आत्मीयतामा यो प्र्याक्टिस चाहिँ यसरी गरौँ है र किन यो कारणले गरौँ भनेर पनि भन्नु पर्यो त्यो प्र्याक्टिसनरलाई चाहिँ नि म कर्मचारी हुँ भने मलाई यो किन गरिरहेछु भन्ने जानकारी हुनुपर्छ मैले किन गर्नुपर्छ भने एबिसिडी गर भन्नुभन्दा मलाई यो गर्नलाई चाहिँ नि यो संस्थामा यो गर्नुपर्छ किनभने यो गरेन भने यो हुन्छ भनेर इफ यु स्टार्ट विथ वाइ like Simon Sinek says, start with why. If you start with why, any person, any human being will be able to be convinced on doing that thing. Right. So I go to office on time because I feel that this is the reason why I need to go to office and this is why management is deciding like this and this is why HR is pushing like this भन्ने भन्नु पर्यो अनि रिमाइन्डर्सहरु नजेसहरु पनि त्यही हिसाबमा गर्नु पर्यो ए हाम्रो पोलिसी यस्तो छ सर अरु सबैजनाले यस्तो गरिरहेछन् तपाई चाहिँ अलिकति तलमाथि भइराछ है प्लिज अलिकति केयरफुल हुनुस् भनेर भनेपछि उसको आफ्नो हुन्छ नि सोशल स्ट्यान्डिङ इन द अर्गनाइजेसन and because I'm an outliner in the negative sense I need to correct myself in the organization policy भन्ने जस्तो खालको सोचाइ बिल्ड भयो भने then everybody will fall in line and that is how practices need to change so if you look at changing the protocol changing the strategy how will I implement that in practice is the number one question and how do I convince the why part of it? That is the most important part. Does that answer your question or it's very surface here? I know, think so. I think more of मैले बुझेको पनि as you said is the right thing हैन even though as you said कि त्यो part of thing मा आउँछ तर मैले पनि त्यो how भन्ने पार्टलाई चाहिँ किन why भन्ने पार्ट त इम्प्लोइ को पार्टबाट भयो भने हामी जस्तो एचआर प्र्याक्टिसनरहरूलाई चाहिँ एज यु सेड हजुरको त एउटा अनुभव बटुल्नु भएको छ हैन तर भर्खरै इमर्ज भएको जो एचआर प्र्याक्टिसनर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हाउ पार्ट गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या डेफिनेटली अब एउटा सेसन गऱ्यो ओरिएन्टेसन गऱ्यो इन्डक्सन गऱ्यो द्याट इज देयर इभन नाउ टुल्स आर देयर हैन अब सिस्टम छ एभ्रिथिङ इज देयर तर इभन दो आई ह्याड सो मेनी एक्जाम्पल्स के whenever some employee committed something when HR brings him in the table okay you didn't follow this clause of this policy भन्दियो he never read on that part उ पढेको पनि हुँदैन उलाई बुझेको पनि हुँदैन हैन सो त्यो पार्ट अफ मिसिङ चाहिँ एकदमै देखिन्छ र त्यसलाई चाहिँ एज यु सेड टाइम एन्ड टाइममा चाहिँ त्यसलाई रिमाइन्ड गर्दै जाने र फ्रम द बिगिनिङ फ्रम द टाइम ही अन बोर्ड अन द कम्पनी त्यो पार्ट अफ पोलिसिज चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्स एउटा जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड्स हुन्छ त्यो चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै ब्रिफ गर्दै गयो भने आई थिङ्क त्यो अलाइन हुँदै जान्छ र टाइम वेन द टाइम विल कम
त्यो इच एन्ड एभ्री पोलिसिज विल मेक इट इफेक्ट होइन इन देयर वर्क ब्यालेन्स लाइफमा पनि आउँछ I think when we talk about HR policy and procedure, when it comes to employee and the organization, I think it also reflects the image of the company as well. किनभने त्यो culture, त्यो atmosphere, it brings with that. हामी एउटा अफिसमा 9:30 मा जाने रिजन छ नि त. We might go at 10 अथवा हामी 1 बजे पुग्दा नि फरक पर्दैन होला because we'd be working. तर एउटा कल्चर भन्ने कुरा पनि त्यही प्र्याक्टिसबाट नै डेभलप हुँदै जाने हो हैन. From your part of thing, हजुरले यो जुन कम्बिनेसन हेर्दाखेरि एचआर पोलिसिज र प्रोसिड्युरको गर्दाखेरि यो कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ एउटा अर्गनाइजको इमेजलाई चाहिँ हेल्प गरे अथवा ब्रान्डलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ किनभने एट द एन्ड डेफिनेटली फ्रम द इम्प्लोइ पर्सपेक्टिभ कस्टमर पार्ट मात्रै छ तर फ्रम द बिगर एस्पेक्ट होइन एउटा ब्रोडर वेमा ब्रान्ड नै कसरी एउटा इमेज त्यो रिफ्लेक्सन अफ यो अर्गनाइजेसनको त राम्रो छ है भन्ने जुन एउटा पार्ट हामी पनि सुन्छौँ नि यहाँ चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ डेभलप गराएछ चाहे इम्प्लोइ वेलबिङको लागि होस् होइन त्यो पार्ट हामी देख्छौँ भने त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ कसरी भनौँ न कसरी डेभलप गर्ने अथवा त्यसलाई इफेक्टिभनेस चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ त गाह्रो क्वेसन हो एफर्ट लगाइराख्नुपर्छ भन्ने हो यसको दुईटा पार्ट एन्सर छ होइन एउटा पार्ट एन्सर चाहिँ नि जस्ट बिकज यु फिल लाइक डुइङ यु सुड नट डु थिङ्स जस्ट बिकज अदर्स आर डुइङ यु सुड नट डु थिङ्स जस्तो यसको प्राइम एक्जाम्पल भन्ने चाहिँ नि पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम तपाईँले कुनै पनि संस्थामा पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम ओहो मेरो क्या खतरा पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ यसले मेरो स्ट्राटेजी र बिजनेस प्रोग्रेसलाई हेल्प गर्यो भनेर पाउनु बिरलै पाउनुहुन्छ संसारभरि नै सो नन अफ द पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड हेज वर्क सो फार होइन कामै गर्दैन अनि मान्छेले नयाँ नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछन् अब त्यो नयाँ एक्सपेरिमेन्ट हेरेर हाम्रो संस्थामा पनि काम गरेको छैन है सो वी आर चेन्जिङ हाउ सुड वी चेन्ज भन्ने जस्तो डिस्कोर्स आउनु पऱ्यो होइन फर्स्टमा चाहिँ नि डोन्ट रिपिट जस्ट बिकज समबडी एल्स इज डुइङ इट अर यु हेभ डन इट इन द पास्ट डोन्ट रिपिट भन्छु म एउटा पार्ट एन्सर दोस्रो पार्ट एन्सर चाहिँ नि अहिले अघिकै इक्जाम्पल दराज इक्जाम्पल लिउँ होइन 7 वर्ष जति भयो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा उसले आफ्नो रिब्रान्डिङ गरिरहेछ होइन रिब्रान्डिङ गरिरहेछ अहिले नेपालमा दराजको नयाँ हाकिम पनि आउनुभएको छ होइन नेपाली नै महिला यङ मान्छे आइरहनु भएको छ उनीहरूको तपाईँले सोसियल मिडियामा फुटप्रिन्ट्सहरू हेर्नुभयो भने ओहो कस्तो राम्रो संस्था रहेछ है भन्ने जस्तो छवि बनाउने प्रयास गरिरहेछन् उनीहरूले र एक्चुअल पनि गरिरहेछन् होइन first woman who has come back from international experience and education, coming back to lead an organization in Nepal, international organization. We're breaking barriers. We are अनि त्यो कस्टमर उनीहरूको त्यो प्रोफाइलिङ हेर्नुभयो भने उसको टार्गेट कस्टमर जसले सामान किन्छ त्यससँग क्लोजली रेजोनेट गरिरहेछ उसले प्र्याक्टिसेसहरू उनीहरूको भित्र एचआर प्र्याक्टिस कस्तो छ थाहा छैन आई हेभ नेभर इन्टरेक्टेड विथ देम बट आई सस्पेक्ट द्याट दे वुड हेभ अ फन काइन्ड अफ हुन्छ नि त्यो पर्टिकुलर जेनेरेसन जुन कस्टमर छ उसको त्यो कस्टमर जस्तैको वर्कफोर्स छ होला र त्यो वर्कफोर्सलाई के मनपर्छ कस्टमरलाई के मनपर्छ त्यस्तै खालको प्र्याक्टिसेस एचआर प्र्याक्टिसेसहरू गरेको छ होला सबै संस्थाले गर्नुपर्ने त्यही हो सानो संस्थामा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ एज अ एचआर प्र्याक्टिसनर तपाईँलाई ट्रिमेन्डस अपर्च्युनिटी हुन्छ to convince and brainwash the head of the organization in saying, look, this is our customer, we can build like this, if we have this kind of person or this kind of practice, this will happen, भनेर convince गर्नु पर्यो, data statistics दिनु पर्यो, this is what others are doing भन्ने जस्तो examples-हरु देखाउन सक्नु पर्यो, मैले भनेको कुरा त हाकिमले बान्दैन, खाली आफ्नो कुरा मात्रै ल यो मान्छे राख्दै भन्छ, यो पोलिसी लगा भन्छ, अलिकति HR सेन्सिटिभै छैन भन्नु भन्दा ग्रेजुएट भएर what kind of research, what kind of information can I gather and prescribe to the senior leadership so that certain practices are implemented भन्ने effort लगायो भने I'm sure that everybody will be successful. अहिलेको लेभलको younger person people को energy हामीले match गर्नै सक्दैन. So if you're a young professional, you have a lot of energy, you have a lot of resources at your disposal. It was not there when we started out. त्यो research हामीले हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यूबाट मात्र पढ्न सक्थ्यौँ हुन्थ्यो त्यो पनि बल्ल तल्ल कताबाट खोजेर ल्याएर या कतैको चाहिँ नि कपी गरेर चाहिँ नि पढ्न सक्थ्यौँ होला अहिले त्यस्तो वातावरण छैन अहिले चाहिँ देयर सो मच अफ इन्टेलिजेन्स इन द मार्केट क्याप्चर इट प्रिस्क्राइब इट टु द लिडरशिप एन्ड इम्प्लिमेन्ट थिङ्स इनोभेट
and also fail. Don't forget to fail. Experiment गर्ने, fail गर्ने. Out of 10 things that you implement, 9 will fail, but that one particular thing would be successful, and that will build the culture of the organization. I think as you said, the mindset of practicing those part of thing has to be developed. त्यो work environment लाई चाहिँ त्यो culture लाई, as you said, it has to be built within the organization र त्यसलाई चाहिँ यही practices ले नै त्यो mindset ले नै develop गर्ने हो. So अब हजुरको almost I think 2 decades भन्दा पनि बढी एउटा experience, एउटा as a practitioner you are working even हैन मार्केटमा काम गरिराख्नु भएको छ. If you have to go in the Nepalese ecosystem हेर्ने हो भने हाम्रो Nepalese context मा चाहिँ what sort of भनौँ करेन्ट सिनारियोको कुरा गरौँ न त. अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा एचआर सेक्टरको उसमा चाहिँ कस्तो खालको चेन्जेस हेभ यु सिन हैन फ्रम द टाइम यु स्टार्टेड अहिले अब यु हैन द वे यु आर वर्किङ अहिले कस्तो खालको चेन्जेस आर यु सिइङ इन एचआर पोलिसिज र प्र्याक्टिसेसमा कतिको अर्गनाइजर वर्किङ अन दिस पार्ट के यसमा चाहिँ कतिको वर्क गरिरहेछ डिफ्रेन्ट अर्गनाइज बिकज यु बिन हैन अब कम्युनिकेटिङ विथ सो मेनी पिपल नि त अराउन्ड द दिस इकोसिस्टममा. सो त्यो हुँदाखेरि कस्तो खालको चेन्जेस देख्नु भएको छ त विदिन छोटोमा चाहिँ. अब यो इफ आई एम लुकिङ 21 years ब्याक versus नाउ एचआर प्र्याक्टिस त सिग्निफिकेन्टली इम्प्रुभ भएको छ ग्लोबली, तर मोर सो इन नेपाल. So people are more sensitive towards HR practice. HR practice in organization भनेको है त्यो HR मान्छे नै राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो मानसिकता होइन कि head of the organization feels that there is something that needs to be done that is related with people, and we need to have some kind of policy, some kind of practice, some kind of thinking. जस्तो फाइनान्समा मलाई कति पैसा कमाउनु छ, कति काम गर्नु छ भने जस्तो फाइनान्सको डिसिप्लिन छ, त्यसै गरी मान्छे पनि मलाई यस्तो खालको राख्नु छ, यस्तो प्र्याक्टिस गर्नु छ भन्ने जस्तो अलिकति सेन्स चाहिँ नि लिडरसिपमा आएको जस्तो खालको मैले फिल गर्छु. भनौँ न एकदमै पर्फेक्ट छ अनि बाँकीको संस्था चाहिँ नि एकदम खराब, यो लिडरसिप खराब, यो खराब, यो खराब, गभर्नमेन्ट खराब, यो खराब, तर मेरो चाहिँ एकदम राम्रो भन्ने त्यो दृष्टिकोण छोड्नुपर्छ होला. त्यो चाहिँ ड्रब्याक हो अहिलेको इकोसिस्टममा. हाम्रो पनि लिडरसिप क्राइसिस छ. हाम्रो पनि लिडर्सहरू आर नट वकिङ द टक. हाम्रो पनि एउटा कुरा भन्ने एउटा कुरा गर्ने छ बानी छ. हाम्रो पनि हामीले किन यो गरिरहेछौँ भनेर हामीले चाहिँ नि राम्रोसँग बुझाउन सकिरहेको छैनौँ. हामीले पनि कसैलाई ए भन्ने मान्छेलाई चाहिँ मन पर्यो या मेरो मामाको छोरा छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति समातेर राखौँ, अर्कोलाई चाहिँ अलिकति पेलौँ भन्ने जस्तो हाम्रो पनि त्यो छ. हाम्रो पनि जेन्डरमा चाहिँ नि सर्टन डिस्क्रिमिनेटरी प्र्याक्टिस छ. हाम्रो पनि इन्क्लुजनमा चाहिँ नि हामीले अलि यो मतवाली जात भन्ने जस्तो या यो बाहुन यो चाहिँ यो भन्ने जस्तो हाम्रो पनि त्यो बानी छ भनेर अवेरनेस भएर त्यसलाई चाहिँ रिमिडिएट कसरी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि इम्प्रुभ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ नि सोचाइ बिल्ड गर्नुपर्छ. नेपालको इकोसिस्टम इज राइप, इट्स ग्रेजुएटिङ टु द नेक्स्ट लेभल. It has a lot of potential. There's a lot of space for young professionals, but then it is upon you to make that hard work to generate evidence to demonstrate that certain HR practices work, and there is no prescribed solution. Right. Thank you so much, Shalav sir. I think as a good discussion, more of एकदमै राम्रो भयो. I think हैन हाम्रो viewers-लाई पनि they had a very good insight on this HR policies and practices को बारेमा पनि. So we are at the end of this show. As we know हाम्रो एउटा सीमित समयमा we हामी प्रोग्राम चलाउँछौँ. थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम एन्ड एभ्रिथिङ होइन. अब एउटा समय निकालेर हाम्रो यो प्रोग्राममा आएर आफ्नो एक्सपिरियन्स आफ्नो एक्सपर्टिज सेयर गरिदिनु भयो होइन एज अ प्र्याक्टिसनर. वी हेभ अ स्मल गिफ्ट फ्रम रोलिङ नेक्सस टु यु. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. र आगामी दिनमा पनि विल बी टकिङ मोर अन दिस पार्ट. अब यु बिङ एन अ प्र्याक्टिसनर आई थिङ्क यु हेभ लट अफ थिङ टु सेयर. र भविष्यमा पनि हामी कुनै अरू विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ. Do you have anything to say lastly? I think lastly, I want to thank you again for hearing me out. Like I said, I'm a practitioner. I have more years of practice than others, maybe. That doesn't make me smarter, but it makes me knowledgeable of things that has worked in the past or otherwise. I would encourage any HR practitioner to reach out. You are also open. I'm also open, so please reach out to me.
If you need any advice, we're here to support, create an enabling environment for all HR professionals. त्यति मात्र भन्न चाहन्छु. All right, so thank you so much, sir. Thank you, हजुर. So we are at the end of this show. आशा छ आजको प्रोग्राम यहाँहरूलाई मन पर्यो होला र हजुरहरूलाई हाम्रो प्रोग्राम कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह हामीलाई riseandsign@rollingplans.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ. Keep visiting www.rollingnexus.com for infinite opportunity and to build a network of new possibilities. It's time to rise and shine. Have a great day.